ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ዳያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። የኮንግረስ አባላት፣ የህግ አውጪ አባላት፣ የቀድሞ ሰራዊትና የቀድሞ ደህንነት አባላት ለአሁኑ መከላከያ ሰራዊትና ህግ አስከባሪ አካል በሙሉ ጥሪ ያቀረቡ ህገወጥ የሆኑና ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ትዕዛዛትን እንዳትቀበሉ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በዚህ ተበሳጭተዋል። ፕሬዝዳንቱ ጥሪውን አውግዘዋል። ይህ የሞት ቅጣት የሚገባው የአመፅ ጥሪ ነው ብለዋል። ይህንን በዝርዝር እንመለከታለን። የማስተናግዳችሁ ካሳሁን ይልማ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። እንኳን ደስ ያላችሁ። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የቴምር ፕሮፐርቲስ ሳር ቤት ሳይት ሽያጭ ጀምረናል። የዛሬ ዓመት እዚሁ ሳር ቤት የገዛችሁ ደንበኞቻችን ቤታችሁ 19ኛ ፎቅ መድረሱን ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። የዲፕሎማቶች መኖሪያ የሆነችውና ቤታችሁን በዶላር ማከራይ በምትችሉበት ሳር ቤት ባለ 2 እና 3 መኝታ አፓርትመንቶች በ20% ቅድመ ክፍያ እየሸጥን ሲሆን ቀሪውን አመቺ በሆነ አከፋፈል በ3 ዓመት ከፍለ ይጨርሳሉ። ሙሉን ለምትከፍሉ ደንበኞቻችን አስደናቂ የ35% ቅናሽ አዘጋጅተናል። ባለ 2 መኝታ 80 ካሬ ከ5.8 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ ጀምሮ ቅናሹ ለ10 ቀን ብቻ የወጣ ስለሆነ ፈጥነው በ0979 440044 ወይም በ0939 440044 ይደውሉ። የኮንግረስ አባላት፣ የህግ አውጪ አባላት፣ የቀድሞ ሰራዊትና ደህንነት አባላት የሆኑ 6 ሰዎች ጥሪ አቅርበዋል። ጥሪው ለመከላከያው ነው። 1.3 ሚሊዮን የሚጠጋው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ህገወጥና ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ትዕዛዞችን እንዳትቀበሉ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ጥሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አበሳጭቷቸዋል፣ አቅላቸውን አስቷል። ፕሬዝዳንቱም የአመፅ ጥሪ የሞት ቅጣት የሚገባው ነው ከማለት አልፈው በእነዚህ ሰዎች ላይ እስራት እንዲሁም ስቅላት እንደሚገባም አውጀዋል። We know you are under enormous stress and pressure right now. Americans trust their military. But that trust is at risk. This administration is pitting our uniformed military And intelligence community professionals against American citizens. Like us, you all swore an oath to protect and defend this Constitution. Right now, the threats to our Constitution aren't just coming from abroad, but from right here at home. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. No one has to carry out orders that violate the law or our Constitution. We know this is hard and that it's a difficult time to be a public servant. But whether you're serving in the CIA, the Army, or Navy, the Air Force, your vigilance is critical. And know that we have your back. Because now, more than ever, the American people need you. We need you to stand up for our laws, our Constitution, and who we are as Americans. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up the ship. 6ቱ የምክር ቤት አባላት ሴናተር ኤሊሳ ስሎትስኪን ከሚቺጋን፣ ሴናተር ማርክ ኬሊ ከአሪዞና፣ ሴናተር ጄሰን ካሮ ከኮሎራዶ፣ የምክር ቤት አባላቱ ማጊ ጎላንደር ከኒው ሃምፕሻየር፣ ክሪስ ደሎዚዮ እና ክሪስ ሃውለን ከፔንሲልቬኒያ ናቸው። እነዚህ ፖለቲከኞች ጥሪ ያቀረቡት ለሰራዊቱ ነው። ጥሪው ህጋዊ ያልሆኑና ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ትዕዛዛትን አትቀበሉ፣ አሻፈረኝ፣ እምቢ በሉ፣ ቃለ መሐላ ላይ የፈጸማችሁት ለህገ መንግስቱና ለአሜሪካ ህዝብ ነው የሚል ነው። አካሄዱ በፕሬዝዳንት ትራምፕ አልተወደደም። ንዴታቸውንም መቆጣጠር ተስኗቸው በተከታታይ በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ትሩዝ ሶሻል እነዚህ ፖለቲከኞች የእዝ ሰንሰለቱም እንዲበጠስና የአመፅ ጥሪ እንዲቀሰቀስ ጥሪ አቅርበዋል። በሞት የሚያስቀጣ ነው፣ እሰሯቸው ከማለት አልፈው ስቀሏቸው የሚል የሌላ ሰው አስተያየትን እስከ ማጋራት ደርሰዋል። ከሃዲዎችም ጭምር ሲሉም ወርፈዋል። ይሄ ግብረ መልስ እንደማያስፈራት የገለጸችው ሴናተር ኤሊሳ ስሎትኪን ኃላፊነት የማይሰማው መሪ ብላ በማውገዝ ትራምፕን ኮንናለች። በፍጹም የእሱ አስተያየት አያስፈራኝም፣ ባመንኩበት ለአሜሪካ ህግ እና ህዝቧ እቆማለሁ ብላለች። I would hope that people of all backgrounds, Democrat, Republican, Independent, would agree that threatening death for people you disagree with is beyond the pale of who we are as Americans. I love this country. It has given me everything. And I refuse to believe that this is the new normal. I refuse to believe that we're going to use fear and intimidation against people we disagree with. And I'm not going to be forced away from speaking up on behalf of my country.
and I'm not going to shut up because Donald Trump is threatening me. አፈጉባኤው ማይክ ጆንሰን በበኩላቸው ስድስቱን ፖለቲከኞች ከመኮነን ባለፈም የትራምፕን አመጽ ቀስቃሽ የሚል ድምዳሜ እሳቸውም አስተጋብተዋል። ነገር ግን የሞት ፍርድና እሰሯቸው ስቀሏቸው ስለሚለው የፕሬዝዳንቱ ንግግር ትንፍሽ አላሉም። He said that it was punishable by death. What are your thoughts about that? Him saying that members of Congress can be punished by death. What I read was he was defining the crime of sedition. Okay, I don't. That is a factual statement. But obviously, attorneys have to parse the language and determine all that. What I'm saying, what I will say unequivocally, that was a wildly inappropriate thing for so-called leaders in Congress to do, to encourage young troops to disobey orders. የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ካሮሊን ሊቬት በበኩሏም ፕሬዝዳንቱ የኮንግረስ አባላቱ እንዲገደሉ ይፈልጋሉ ወይ ተብላ ተጠይቃ የሞት ፍርድ ላሉት ኖ ስትል መልሳለች። የስድስቱን ሰዎች የቪዲዮ ጥሪ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው በማለት አውግዛለች። Just to be clear, does the president want to execute members of Congress? No. Let's be clear about what the president is responding to. They are literally saying to 1.3 million active duty service members not to defy the chain of command, not to follow lawful orders. Actually, what they said is you can refuse an illegal order, which is in the Uniform Code of Military Justice. They're suggesting, Nancy, that the president has given illegal orders, which he has not. ሰራዊቱ ህጋዊ ትዕዛዝን እንዳይቀበል እያሴሩ ነው ስትልም ኮንናለች። የሴኔት ማይኖሪቲ መሪው ቸክ ሹመር በበኩላቸው የትራምፕ ኃላፊነት የጎደለው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ድንፋታ እንዳስደነገጣቸው ገልጸው ለአባላቱና ለቤተሰቡ ፖሊስ ልዩ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው አሳስበዋል። እንደዚህ የወረደ ፕሬዝዳንት በህይወቴ አይቻላውቅም ብለዋል። I don't know any president who has gone this low. በዚሁ ዓመት በሰኔ ወር የሚኒሶታ ዴሞክራት አባላት ሜሊሳ ሆርትማን እና ባለቤቷ ማርክ ሆርትማን ሲገደሉ በተመሳሳይ ቀን ሌሎቹ ጥንዶች ጆን ሆፍማን እና ይቬት ሆፍማን ክፉኛ ቆስለው ሕይወታቸው ለመትረፍ ችሏል። Police arrested Vance Belter Sunday in a field near his home. The widespread search described as the largest manhunt in Minnesota state history. Belter is accused of going to the homes of 4 Minnesota state politicians in the early hours of June 14th, dressed as a police officer. He arrived in an SUV with fake license plates and emergency lights. Police say he forced himself into the home of Democratic State Rep Melissa Hortman and her husband Mark. Belter is accused of shooting and killing them both. Earlier in the night, Belter is accused of going to the home of Democratic lawmaker John Hoffman, where he allegedly shined a flashlight in their eyes, identified himself as a cop, and opened fire. Hoffman was shot 9 times and his wife 8, according to a statement released by family. Both survived and are being treated for their injuries. በጁላይ 2024 ፕሬዝዳንት ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳ ላይ እንዳሉ የግድያ ሙከራ እንደተደረገባቸውና ጆሮአቸው እንደቆሰለ ይታወሳል። የኢትዮ አሜሪካ የንግድ ምክር ቤት ልዩ የባህልና የአክብሮት ምሽት በሰሜን አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ እነሆ ደረሰ። ቅዳሜ ኖቬምበር 22 ቀን በሚከናወነው በዚህ ዝግጅት በንግድ ሙያቸው ለህብረተሰቡ የላቀ አገልግሎት የሰጡና ስኬት ያስመዘገቡ ጥንድ የንግድ ተቋማት ባለቤቶችን ለአስተዋጽኦአቸው ዕውቅናና ሽልማት ይበረከትላቸዋል። ተሸላሚዎችም ፌንተን ካፌ፣ ኪያ ትራቭል፣ ናዝሬት ማርኬት፣ ላንጋኖ ሬስቶራንትና ዘሜዳ ሬስቶራንት ሲሆኑ ከኢትዮ አሜሪካ ቻምበር.com ድረገጻችን ላይ ትኬቱን በመግዛት የዚህን ታሪካዊ ምሽት ይታደሙ የአክብሮት ጥሪያችን ነው። የመድረክ መሪ ፍጹም የሺጥላ እንዲሁም ኮሜዲያን መስከረም በቀለና ድምፃዊ ግዛቸው ተክለማርያም አብረዋችሁ የተመረጡ የኪነ ጥበብ ስራዎቻቸውን በማቅረብ ሲያዝናኗቸው ያመሻሉ። ለመኪና ይዳርግህ፣ ብሔራዊ ውትድርና ያውሰድህ፣ መንግስቱ ኃይለማርያም እጅ ላይ ይጣል ያላችሁኝ ያስታውሱ። ዕለቱ ቅዳሜ ኖቬምበር 22 ከ6 ፒኤም ጀምሮ። ቦታው ሲልቨር ስፕሪንግ 1 ቬተራንስ ፕሌስ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20910። የኢትዮ አሜሪካ የንግድ ምክር ቤት እሳቸውና የሪፐብሊካን ፖለቲካ አራማጅ እንዲሁም ጸረ ስደተኛና ሌሎች ዘሮች የሆነው ቻርሊ ከርክ በዚሁ ዓመት በዩታ መገደሉ
ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ዝግጅቱ የስካውኑን ይመስላል። እንደምታስታውሱት በ2021 ፕሬዚዳንት ባይደን ምርጫውን ማሸነፋቸው እየታወቀ ሲሄድ ዶናልድ ትራምፕ በወቅቱ ለደጋፊዎቻቸው ጥሪ አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። በዛ ጥሪ መሰረት ደጋፊዎቻቸው እነ ፕራውድ ቦይስ እንዲሁም ቃለ መሐላ አስከባሪ የሚባሉት ኦዝ ኪፐርስ ወደ ካፒቶል ሂል በመትመም በካፒቶል ሂል ከፍተኛ ቀውስ መፈጠሩ ይታወሳል። በወቅቱ አፈጉባኤዋ ናንሲ ፔሎሲ ለጥቂት እንደተረፉ የሚታወስ ነው። ከዛ በተጨማሪ ከ1000 በላይ ሰዎች በዚሁ ተከሰዋል። 6 ሰዎች ሞተዋል፣ በርካቶች ቆስለዋል። በወቅቱ አስደንጋጭ እንደነበር ይታወሳል። የአሜሪካ ፖለቲካ እየተካረረ እየመጣ መሆኑን ያሳያል። ሌላ ተጨማሪ ዝግጅቶች ይኖረናል። ያስተናገድኳችሁ ከሳውኒል ማኔ